Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? We were discussing about, Fleming's left hand rule. Manasilayo ella. Okay, let's continue the class. Starting with the dua. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma. In the last class, we had discussed about Fleming's left hand rule, which stated we keep the fingers, forefinger, middle finger and the thumb fingers mutually perpendicular to each other. Of the left hand, mutually perpendicular to each other, then forefinger will denote magnetic field direction, middle finger will denote direction of current, and then thumb will denote the direction of force acting on that conductor. So we can apply this on electric motor. So the principle of electric motor. Electric motor is the heading. Principle of electric motor endana. What is the principle? Principle of electric motor is that a conductor which is freely suspended in a magnetic field, which is kept freely suspended in a magnetic field, experiences a force when current is passed through it. A conductor kept in a magnetic field suspended freely പിന്നെ will experience a force അല്ലേ when current is passed through it. When current is passed through it. When current is passed through it. So, motor's principle idana. A conductor which is freely suspended in a magnetic field. Kept in a magnetic field. Experiences a force when current is passed through it. This is the principle of electric motor. Electric motor na DC motor ennum വിളിക്കാം. So the principle of DC motor അല്ലെങ്കിൽ electric motor ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതുക. Firstly write, principle. Which is the rule which is based on electric motor? Rule ചോദിച്ചാൽ എന്ത് എഴുതും? Which rule? Fleming's left hand rule ആണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല, റൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെഴുതണം? ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളാണ് നമ്മൾക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന റൂൾ. സോ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതുക. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. ഡിഡ് യു റൈറ്റ്? Electric motor construction. Electric motor construction. Firstly, all of you know that we have to place the conductor in a magnetic field. അല്ലേ, എന്നാലല്ലേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യൂ. So we have to draw two magnets. Which magnetic field അല്ലേ? Magnetic field, രണ്ട് rectangles. Magnetic field, north pole, south pole. Now I am going to draw an armature. Armature, why? ഒരു conductor വേണ്ടേ? So I will draw an armature. Okay? Armature വരച്ചു. Now ഈ armatureൽ current pass ചെയ്യണ്ടേ? Current pass ചെയ്യണം. ഈ ആർമേച്ചറിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ ഹാവ് ടു കണക്ട് ഇറ്റ് ടു എ തിങ് കോൾഡ് എ റിംഗ്. സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ്. കംപ്ലീറ്റ് റിംഗ് അല്ല, സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ആണ്. ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ നടുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ നടുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. സോ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ്. റിമെമ്പർ, സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ്. വരച്ചോ?
split ring is connected to a brush, carbon brush. ബ്രഷിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഈ ബ്രഷാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് കണക്റ്റഡ് ദിസ് ടു ആൻ external circuit. Positive terminal battery, negative terminal here. Okay, now let me consider this as A, B, C, D. What are the parts of the electric motor? Magnetic field undu. There is a magnetic field, armature, coil, commutator, split ring commutator, and then the external circuit. What is connected to the split ring commutator? A carbon brush. So endakeyundu? Armature, of course magnetic field, then commutator, ring അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് എന്ന് വിളിക്കാം. പിന്നെ സെൽ വേണം അല്ലേ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രഷ് ഇല്ലായിരുന്നോ, കാർബൺ ബ്രഷ്, അപ്പോൾ അതും എഴുതാം, ബ്രഷ്. ദീസ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. പാർട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ വർക്കിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പാർട്ട് you have to learn the working ആണ് മെയിൻ അല്ലേ. so I am going to show you some working. for that I will use these two sketch pens, okay, green and pink color sketch pens for you to understand. okay, in the working, firstly what is armature coil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? armature coil ഒന്നുമല്ല, that is a metallic coil which is wound on a soft iron core. അതിൻ്റെ ഒരു കോയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോറിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് കോയിൽ, സിമ്പിൾ മെറ്റാലിക് കോയിൽ. ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ഇറ്റ് ഇൻ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, നൗ മോട്ടർ ആണല്ലേ, ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട്. മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണം. ആർമേച്ചർ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ്. സോ I kept it in a magnetic field അല്ലേ. then what did I do? I passed a current through it. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അത് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും. സോ I kept it in a magnetic field. അപ്പോൾ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് കറണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. നോർത്ത് ടു സൗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, now going on to the working. when current is passed from the positive terminal, it reaches here and then current flows from A to B, right? A to B current flow cheyo, flow cheyum. then from B to C, then from C to D, ആണോ? ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് A to B current flow ചെയ്തു, C to D current flow ചെയ്തു. look at the current flow ചെയ്യുന്നത് എ ടു ബി ഈ പിങ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അപ്വേർഡ്സ്. ഈ ഗ്രീൻ സി ടു ഡി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം പിങ്ക് അപ്വേർഡ്സ്, ഗ്രീന് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ഫോഴ്സ്. അപ്ലൈ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. അപ്ലൈ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. എ ടു ബിയിൽ അപ്ലൈ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ. എൻ ടു എസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 4 ഫിംഗറിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചു. എ ടു ബി കറണ്ടാണ്. കറണ്ടിന് ഞാൻ മിഡിൽ ഫിംഗറാണ്, മിഡിൽ ഫിംഗർ മേളിലോട്ട് വെച്ചു. അപ്പം എൻ്റെ തമ്പ് എവിടെയാണ്? വേഴ്സ് മൈ തമ്പ് ഡയറക്റ്റിംഗ്? ഇൻ ടു ദ ബോർഡ് അല്ലേ. ഇൻ ടു ദ ബോർഡാണ് കറണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം ഇത് ബോർഡിലോട്ട് വരച്ചതുകൊണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലാണ് വരച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺവേർഡ്സ് പോകും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻ ടു ദ ബോർഡാണ് പോകുന്നത്. സോ ഡിനോട്ട് എ ബി ഡൗൺവേർഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യും.
എ ബി ഡൗൺവേർഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യും. സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, ലുക്ക് അറ്റ് ദ കണ്ടക്ടർ സി ഡി, നോർത്ത് ടു സൗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ 4 ഫിംഗർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ വെച്ചു. കറണ്ട് ഈസ് പാസിങ് ഇൻ ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഫിംഗർ, സോ മിഡിൽ ഫിംഗർ താഴോട്ട് വെച്ചു. ഫോഴ്സ് തമ്പിലാണ്, സോ തമ്പ് ഡയറക്ഷൻ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ. സി ഡി മൂവിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, എ ബി മൂവിങ് ഇൻവേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ സി ഡി മൂവിങ് ഔട്ട്വേർഡ്സ്, എ ബി മൂവിങ് ഡൗൺ ഇൻവേർഡ്സ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാനത് സ്കെച്ച് വെച്ച് കാണിക്കട്ടെ. എ ബി മേളിലോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട്, സി ഡി താഴോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട്. നൗ എ ബി മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എ ബി മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, സി ഡി മൂവിങ് അപ്വേർഡ്സ്. ഇങ്ങനെ വന്നോ? ഇങ്ങനെ വന്നു. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം എൻ്റെ എ ബി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും സി ഡി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വന്നല്ലേ. എ ബി അപ്പുറത്തും സി ഡി ഇപ്പുറത്തും വന്നോ? വന്നു. അപ്പോൾ എ ബിയുടെയും സി ഡിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം തന്നെയാണല്ലേ, മാറിയിട്ടില്ല, ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല. കണ്ടോ എ ബിയുടെ സി ഡിയുടെ ഡയറക്ഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താഴോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറണ്ടേ. ഈ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടായാൽ മാത്രമല്ലേ ഇത് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യൂ. ഇതിപ്പം ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു അല്ലേ. ഇതിന് ഈ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യൂ? നോ, ഇറ്റ് വോണ്ട് മൂവ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ബിക്കോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് for this conductor to move downwards, right? അപ്പം for this conductor to move downwards അല്ലെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? റൊട്ടേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അറ്റ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സ്ലിപ്പ് റിങ് യൂസ് ചെയ്തത്. വി യൂസ് എ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സ്ലിപ്പ് റിങ് for changing the direction of current during half rotation. ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആർമേച്ചർ. സോ why is a split ring commutator used? Frequently asked question in board exam. Why is a slip ring commutator used? A slip ring commutator is used for reversing the current passing through the coil at half rotation. At half rotation. Why? For keeping the coil rotating, sustaining the rotation of the coil. For sustaining the rotation of the coil. മനസ്സിലായോ? If the rotation of the armature is to be sustained, the direction of current must be reversed at half rotation. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സ്കെച്ച് വെച്ച് കാണിച്ചത്. So that commutator is used for that purpose. Commutator is connected to the armature coil for that purpose. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വരുമ്പം സി ഡി ഇപ്പുറത്ത് വരും, എ ബി അപ്പുറത്ത് പോവും. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് വൈ ഈസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുമോ? ഫോർ റിവേഴ്സിംഗ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് അറ്റ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് സസ്റ്റെയിനിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ കോയിൽ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ദിസ് ഈസ് ഡി സി മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ. അപ്പം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനും പഠിച്ചു. Fleming's left hand rule we applied on it, and also we explained the parts of this DC motor. Now you know why is a DC motor used, what is its principle and etc. Okay, let's move to the last topic, moving coil. Loudspeaker ne kurichana padikkunnathu. Next let's move in. Last topic, moving coil loudspeaker. Moving coil loudspeaker. Last topic ആണ്. Similar to motor was placed, the armature coil was placed in a magnetic field, right? Similarly, moving coil loudspeaker we have input as sound waves. ഇപ്പം ഞാനൊരു മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു. ഐ എം യൂസിങ് എ മൈക്രോഫോൺ അല്ലേ. ഇപ്പം മൈക്രോഫോണിൽ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിനെ ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും മൈക്രോഫോണിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് കേൾക്കുന്നു.
ലൗഡായിട്ട് കേൾക്കുന്നു, അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നു അല്ലേ. ദ സിഗ്നൽസ് ആർ ആംപ്ലിഫൈഡ്, ദ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ഈസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വെച്ച് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൗണ്ട് വേവ്സ് വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. We convert sound signals into electrical signals after amplifying it. Then we give it to the loudspeaker. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വച്ചിട്ട് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ മൂവിങ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ്ലി ഡ്രോ സെറ്റപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഡ്രോ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരയ്ക്കാൻ 2 മാഗ്നറ്റ്സിനെ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഒരു ബേസ് വരയ്ക്കണം. ഫ്രം ഹിയർ draw a diaphragm, and from the diaphragm draw 2 lines which is called coil. Okay, coil വരച്ചു which is connected to the diaphragm. Diaphragm, V-shaped diaphragm. Okay, അപ്പം ഈ സൈഡിൽ കൂടെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, I have a voice coil, field magnet, a diaphragm, A diaphragm is connected to the voice coil directly. A diaphragm is a thin sheet of paper or something like that. Okay, we are placing the coil in a field magnet. So there is a, okay, current വേണമല്ലോ. So give current also. Okay, current വേണം. അപ്പോൾ current voice coilൽ കയറണം. അപ്പം there is a field magnet, so that magnetic field is present and also current is passing through the voice coil. Current is passing through the voice coil and also field is present. So what happens? There is a force applied. So the force experienced in the voice coil is in the form of to and fro അല്ലെങ്കിൽ vibration. To and fro അല്ലെങ്കിൽ vibration experience ചെയ്യും. എവിടെ? voice coil. When vibration is experienced in the voice coil, then what vibrates? Diaphragm vibrates, because diaphragm is directly connected to the voice coil, right? So diaphragm also vibrates. Now when the current is passed in the field magnet, the voice coil vibrates and also the diaphragm vibrates. ആ diaphragm vibrate ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വലിയ രീതിയിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. നമുക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് വീക്കാണോ സ്ട്രോങ് ആണോ? വലിയ സിഗ്നൽസ് ആണ് വരുന്നത്, വലിയ സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് വരുന്നത്. വലിയ സൗണ്ട് വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ആ സിഗ്നൽസിനനുസരിച്ചുള്ള വൈബ്രേഷൻ വോയിസ് കോയിലിൽ വരും. ആ വോയിസ് കോയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഡയഫ്രമിൽ കാണിക്കും. ഡയഫ്രം ഓൾസോ വൈബ്രേറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അതിനകത്തുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദേ മേക്ക് ബിഗ്ഗർ സൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ എ മൂവിങ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വർക്ക്സ്. അപ്പം ഇൻ എ മൂവിങ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇതൊരു അയൺ ഷീൽഡ് ആയിരിക്കും ഔട്ടർ കവർ. ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു നോ ദെയർ ഈസ് എ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്, എ വോയിസ് കോയിൽ. വോയിസ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർമേച്ചറിന് പകരമുള്ള ഇതാണ് വോയിസ് കോയിൽ. ആൻഡ് ദെൻ ആ ഡയഫ്രം വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ വോയിസ് കോയിൽ. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്, വേർ ഈസ് ദ വോയിസ് കോയിൽ സിറ്റുവേറ്റഡ്? വോയിസ് കോയിൽ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടു വിച്ച് പാർട്ട് ഈസ് ദ ഡയഫ്രം കണക്റ്റഡ്? Diaphragm is connected to the voice coil. Next question, from where does the electric current reach the voice coil? Voice coil എവിടെ നിന്നാണ് കറണ്ട് വരുന്നത്? ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തല്ലേ വിടുന്നത്. ഫ്രം ദ ആംപ്ലിഫയർ.
From where does the current to the voice coil come? From the amplifier. What happens when current is passed through the voice coil? What happens? It vibrates. അപ്പം മനസ്സിലായോ? മൂവിങ് കോയിൽ, ലൗഡ് സ്പീക്കർ. അപ്പം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നൽസ് ആണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. നൗ we'll move on to the question and answer part. In the question and answer part, if you have any doubt, please ask me. I will discuss it in the next class. Okay, the question and answer part. Okay, you do it on your own and then watch my class of question and answer session, right? I hope all of you understood this portion, and also magnetic effects of electric current, which is a very important topic for your physics exam. Okay, today I am bidding goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.